He disapprove with mothers going No, out to work, he sir. disapproves. Whenever disapproves or He approves. disapproves on mothers going out to work. No, it's not on, it's not with. Off, sir. Yeah, look at that. That's important. Approve, disapprove. Will come under off. Also, we put the disagree here. We put the let's put the disagree here. Under with. You need to be careful here. Number 4, Kanishka. I identifiably prefer traveling. I by definitely. cab. What did you say? I said identifiably because I definitely. okay. I definitely prefer traveling by yacht dash traveling by train. I definitely prefer traveling by air to traveling by Yeah, train. the prefer is the main thing. I definitely prefer traveling by air to traveling by train. Prefer, whenever prefer is coming, you are supposed to get under 2. Look at this. Prefer is going to be under the preposition 2. Yeah, you can note it down. We are going to go back and forth here. Yes. It's number 5, Kanishka. There is no way we can prevent people dash talking dash this matter. There is no way we can prevent people by talking. No, whenever prevent is coming, this proposition is going to come. Subha, help us. There is no way we can prevent people dash talking. From talking Yeah, about prevent, this matter. whenever prevent is coming, this is how critical it is. Prevent. Prevent from. Remember, this is the one. Subhaman 6. Sir, did you finally succeed? Dash convincing them they are wrong. Whenever succeed is coming, this is going to come. Did you finally succeed as convincing them they were wrong? For sir, You know, succeed. Whenever succeed is coming, Kanishka, help us. Did you finally succeed as convincing them they were? Yeah, success, succeed, and all in. okay, sir. Yeah. Subhamam 7. Yes, sir. The teacher suspected the student dash cheating on the test. Whenever suspected is coming, this is going to come. Suspected is doubted. Yes. There too. Sir, about sir, the teacher suspect the students about cheating on the test, sir. Suspected. Kanishka, can you help us? In No. The teacher suspect the student of cheating on the test. Whenever suspected is coming, it's going to be off. Careful. okay, suspected. Note it down. Hey, Kanishka. You really shouldn't boost dash your success dash other people. Whenever boast is coming, this is going to come. Whenever boast is coming, this is going to come. Subha, can you think through this? Boast.
Some boast. Over your success to other people. What is going to happen after boast? Sir, answer D. Dog. No, not boast over. B as in boy, boast of. Boast of. Careful, 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 careful. Number 9, Subha. Sir, I don't know why you insist that's blaming me. That's all my troubles. So here the thing is insist. Insist is mainly compel. Okay, sir. And insist only one word will come after insist. Kanishka, you know it. We have done it once. Sir, answer is Sir. D, sir. B. D, sir. It's not. I don't. It's not boy. It's not dog. Insist. Sir, answer. I don't know why you insist on blaming me for all my troubles. Yeah. So it is going to be insist on. Always it's going to be insist on. Remember, insist on. Sir, preposition is very difficult, sir. We will try. We'll try. Insist on. Because the reading is less. Whenever you have more reading, you are going to see some of the things are going to be easy. 10 is easy. Subhas, 10 is very easy. Rely. Whenever you have a rely, what are you going to get? You shouldn't rely dash getting assistance from Frank. Easy. You shouldn't rely dash getting assistance from Frank. Whenever relay is coming, depend, rely, depend. Kanishka, whenever depend is coming, what is going to happen? On. Rely on, depend on. Same thing here. Yes, sir. Yeah. So let's work on it. Yes, Kanishka 11, easy. You have done it for adjective here, Yes. worries. That worrying was Mr. Green always worries dash losing his position. About losing. Yeah, worries, worrying, worries and all about. Worries, anxious and all about. Very good, very good. Number 12. Kanishka, can you read it? Number 12. Our boss objects dash That's not objects, objects. objects. Okay. Dash using any different method. Objects with using. No, whenever object is coming, this word is going to come. It's fairly easy. Worries and all. Worries is about objects. Look at Objects too. Two. yeah, very good. Objective. I object to the statement. Court and all they will say. Object to. Like objection. Yeah, like objection, Your Honor. I object to his statement. Object. Look at that object and worry about. Yeah. When you do some more, you are going to be all right. You will see the pattern. So, but my father doesn't approve us studying late at night. We talked about it. In this class, we talked about it. My father doesn't approve us. Answer. No, we did it right They're here. off. Yeah. Look at that. He Yes, sir. disapproves of mother's going. Same way approve. Just opposite. That's all. Okay, sir. My father doesn't approve of. Approve of. So we have done it. In fact, we have written down here. Look at this. Approve.
All right, let's keep moving here. 14, Kanishka. Forgive me dash using this one. For using. Yeah, forgive me for using this pompous words. What do you mean by pompous? It means like Jargons, some luxurious words, adambaravardai, pompous words, high-fi words. Forgive me for using these pompous words. For. Forgive me for. Then 15, Kanishka. why Why are are you you? laughing at me? Yes, whenever love, smile, whenever coming, it's kind of we talked about it. Let's keep moving on this. So we also had this. You can go forgive for here. Yeah. Subha, number 16. I don't want to argue with you. Does that matter at this time? First one is with, correct. What is the second one? I don't know. About the matter About at the this About matter. that, that's all. C as in cat is the answer, argue with. All right, let's move forward. And yeah, here 17, Kanishka, easy. Done it already. Terry always depend on his brother for assistance. Terry always depends on his brother for assistance. That's we know. Still, we'll record it. Rely on, depend on. Insist on. Insist on, of course, very important word. That one. Yes, Kanishka, that's also this is a very frequent one, important one. Mary reminded, read it out. Mary reminded her boss dash his appointment the next day. Her boss. Mary reminded her boss of his appointment. Very good. Reminded is off. Reminded is going to be always off. When you read books, fiction, non-fiction, the books that you like, the good books will have everything. Remind. Note it down. Kanishka 19. I am translating this book dash English dash Turkish. This book to English. Careful, I am translating this book. This book from English into Turkish. Very good. From English into Turkish, 19 DS and dog is the answer. Superb. I'm translating this book from English into Turkish. Very good. 20 Subha. All of the members objected to Not all, there is no all. All of the members objected. objected. Go ahead. To the chairman's suggestion. We already That's have, the time. yeah, all of the members objected to the chairman's suggestion. There you go. We already have object. To answer to. Last time I have read for Choose the right objects. answer. Yeah, that is the right answer. So we already have object there. All of the members objected to. Yes, Snapple is the answer. Super. Subha 21. Aren't you going to introduce me dash your friend? Whenever introduce is coming. To your friend. Yeah, introduce to. Note it down.
Two is a very big proportion as far as verbs are concerned. Subha. Yes, sir. We suspected him as stealing the tape recorder. We already have it. Just now we had it some questions ago. Yes, sir. Suspected. Often. Yeah, suspected is doubted. So we have it. We suspected of 22C is the answer. Very good. 23 Subha again. Careful. Yes, Kalishka. 23. Sir, what are you looking for? What are my pen? A is asking what I'm looking for. B is my pen. Look is for look is a very big verb where you'll have a lot of adverbs. Look at the 24, Kalishka, 24. I thought the nurse was looking dash I thought the next after you. super. Here it's going to be looking after. The previous one is looking for. Super. Now 25 again, Kalishka. Police are looking dash the disappearance of a quantity of uncut gems. After. Oh, not looking after. No. Investigate Not after, sir. Police are looking into the into the disappearance. Looking into, looking after, looking for. This could happen with the look. Most anything can happen. 26 is a little bit hard. I look. I look dash him as a friend. I look at him. No. Look at this. பார்க்கிறது நேரடியா பிசிக்கலா பார்க்கிறது இது வந்து இது was I look on him. I look on him as a friend. I look on him as a friend. But look in Bandaka, what you want to do is you want to be careful. Look when the on வரலாம். Look when the அட்டுக்கு வரலாம். We know it. After. Look வந்து look into வரலாம். At. After வரலாம். On. Into. எல்லாமே After. At. yeah, we can do this. Note it down. Only note these things. 1, 2, 3, 4. And look for இருக்குது. Looking for 5. Look for இருக்கு. 27. Yes. Subha 27 special one. Yes, sir. She had been looking forward, thus leaving the hospital was for a holiday in Turkey. It's not easy because there is a rule, special rule. Answer. No, whenever looking forward, two words you have to consider as two words here. Look at that. When the looking for, you have to put looking forward. Whenever 2, sir. Answer is 2. two. Okay, sir. Answer is going to be 2. After 2, you don't worry about leaving and all. It's looking forward to is a single phrase. Okay, sir. Big question in big exams, they will ask these kind of things. Look at them. She had been looking forward to, don't worry about leaving. This is looking forward to is one phrase. Looking forward to, leaving is a gerund. It's not a present participle. What's for a holiday in Turkey? 28. Look into this word in the dictionary. No, dictionary is coming. Dictionary is coming. Look at this word. No, Sindhija ma'am, 28. Sir, ஒரு நிமிஷம் சார் இப்பதான் என்ட்ரன் look thus this word in the dictionary. Look for this word, sir.
Dictionary. Mm. Refer தான் look up பிரிச்சிருக்காங்க, ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க. Look into us. Look into வராது. Look at this, sir. Look up this Look word up. in the dictionary. நான் அதான் first நினைச்சேன் சார். Look up this. Look up. Sorry. Look up this word in the dictionary. Look up is refer 28C. So look could be anywhere because it's a very big adverb. Look at that. So It differ from that sentence. yeah. Look up, look after. Look at that. Look up, look after. You have it looking forward to, look into, Forward to, far, look look to, at, look on, look at. look at. These kind of words are important, but most of them it will go through. So let's look at the remaining things. $29. Subha ma'am, 29. Yes, sir. A man in prison longs dash freedom. Longs is longing. Longing. இருக்கிறது. Kanishka, the man in prison longs. The man in prison longs on freedom. No, longing, Sindhuja ma'am, longing, For sir. far, longing far. Yes, sir. It's going to be longing for. Long is a verb here. Kanishka 30. The canteen provides the workers dash meals with meals. Yeah, the provide with is a very popular collocation. The canteen provides the workers, but at the same time, Kanishka 31 also you do. The canteen provides meals to the workers. Very good. So provide could be with or it could be to. Those two things keep coming back and forth. So when you have the with, provide also can come here. So the provide to also you can do. All right, there you go. Subha ma'am, 32, easy. Sir, a queue of people were waiting dash the last bus. Waiting for the last bus, sir. Generally, wait will come for far, but also Kanishka 33, you can try 33. Most of the time, wait will be followed by far. But sometimes, like this special one, they wait dash you very well in this restaurant. They wait dash you very very. well. So in this restaurant, you are a customer, so they are going to wait. They wait for you. No, They Wait wait on sir. at wait you. on you. Wait on you. They are going to wait. They are going to reserve the table until you come. Wait on you. On you. So very rarely these kind of things will come, but still we have to note down. Generally, wait is for far. Sometimes on also will come. But most of the time, it's on is an exception. At the same time, you have to take note of it. All right, the 34 is a classic one. Sindhuja ma'am, he's thinking dash, retiring dash. He is thinking dash retiring dash his post several years. Sir, before the normal age. He is thinking. Then after retiring, only this word will come. After retiring. That's how you have to capture. We talked about this Kanishka first 2-3 classes. We had this. Sir, answer A. Yeah. அதான் சார் நானும் நினைச்சேன் of retiring of. Superb. This is the important one. You can see it in many tests. Prevent from, retire from.
prevent from, retire from. Thinking of retiring from. Kanishka 35. Spend. The child spends almost all his money dash chocolate. Spend. Spend is the keyword, that verb. Spend on chocolate. Super. That's what I want. Whenever spend is coming, record it. Whenever spend is coming, the on will be the preposition. Super. See, slowly you are getting it. You just have to do a little more practice. Subha ma'am, 36. Sir, people are always mistaking him. Das is a twin brother. இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு புரியுதுங்களா? People are always mistaking him. That's his twin brother. அவங்க ட்வின்ஸ், ரெண்டு பேரும் இரட்டையர்கள். Listen. என்ன சொல்ல வர்றாங்க? அவங்க 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 பிரதர் செய்யற தப்புக்கு இவரை சொல்றாங்க மிஸ்டேக் பண்ண. Twin brother சொல்றாங்க. தப்பியா சொல்றாங்க. தப்புன்னே இல்ல. ஜீன்ஸ் தப்பா எடுத்துக்கிறாங்களா சார்? தப்பே இல்ல. ஜீன்ஸ் படத்துல வருவாங்களே ரெண்டு பிரசாந்த். அதான் சார் இவரை மிஸ்டேக்கா நினைச்சுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி. இவருன்னு அவர் நினைச்சுக்கிறாங்க. அவருக்கு ராமன் வச்சுக்க ரெண்டு பேரு. ராமனுக்கு பதில் லட்சுமணன் கூப்பிடுறாங்க, லட்சுமணனுக்கு பதில் ராமனை கூப்பிடுறாங்க. அவங்க மிஸ்டேக்ல தப்பு பண்றதுக்கு இல்ல, அவங்க தப்பா இது பண்ணிடுறாங்க. நோ, வித்தா சார். people are always mistaking him. அபோட்டும் வராது, ஃபாரும் வராது சார். அப்போ ஃபார் தான் வரும். mistaking him for his twin brother. அவங்க அண்ணனுக்கு பதில் தம்பியாவையும், தம்பிக்கு பதில் அண்ணனாவும் வச்சுக்கிறாங்க. மிஸ்டேக் சார். ஃபார்னா தப்பு பண்ற மாதிரி வராது. இல்ல அண்ணனுக்கு பதில் தம்பியா நினைச்சிட்டு தம்பிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க. தப்பா ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க. ஐடென்டிஃபை பண்ற இடத்துல தான் தப்பு இருக்கு உங்களுக்கு. இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் நவுன் இல்ல, verb. எஸ் கனிஷ்கா, ஈஸி. இந்த வார்த்தை வந்தால ஆபரேட்டர் வந்தாலே வந்துடும். 37. read it. Mr. Taylor was operated dash for constriction of the குடல்ல உள்ள ஒரு நோய், அதுக்கு வந்து ஆபரேட் பண்றாங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நோ ஆபரேட்டர்னாலே இந்த வார்த்தை தான் வரும். வித் சார். நோ இன், நோ வித். ஆன். ரீடிங் குறைச்சலா இருக்கு. ரீடிங் இருந்தா இதெல்லாம் வந்துடும். ரீடிங் குறைச்சலா இருக்கு. ஒரு 4வது 5வது புக் எடுத்து பார்த்தாலே எல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் 4th ஸ்டாண்டர்ட் 5th ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ்நாடு சிலபஸ் புக் பார்த்தாலே எல்லாம் இருக்கும். அதுல ஆப்ரேட் ஆன், ஆல்வேஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆப்ரேட் ஆன். கடைசி வார்த்தையா தான் ஆக்சுவல் வார்த்தை உங்களுக்கு மைண்ட்ல வருது. 3 வார்த்தை போய் பாக்கி உள்ள வார்த்தை மட்டும் தான் வருது. தெரியலையே. சிந்துஜா மேம் 38. He had the keys of the city presented. ஒரு நாள் ஃபுல்லா சிட்டி மேயரா பண்ண கொடுப்பாங்க தெரியுங்களா? ஒரு நாள் அதுதான். அப்ப அந்த சிட்டியோட கீயை கொடுக்கறதுன்னு அர்த்தம். அப்போ ஒரு நாள் ஃபுல்லா மேயரா இருந்துக்கலாம் அவரு. for to him. பிரசன்ட்னாலே டு தான். பிரசன்ட்னாலே டு தான். பிரெட்டி ஸ்டாண்ட் இருக்கு. அதனாலதான் ரீடிங் பண்ண சொல்றது. ரீடிங் பண்ண இதெல்லாம் அப்படியே வந்துடும். ரொம்ப ஈஸி. நீங்க பாருங்க, இது மாதிரி 100கணக்கான எக்ஸசைஸ் நீங்க பண்ண வந்துடும் பாருங்க. இது எல்லாமே டெய்லி பேசுறது, நியூஸ்ல வர்றது, ஸ்போர்ட்ஸ் கமெண்ட்ரியில சொல்றது, ஃபிக்ஷன் கதை புக்ல வர்றது, பேப்பர்ல வர்றது, இவ்வளவுதான். இது வந்து எதுவுமே புதுசா உருவாக்குறது இல்லை. இது சும்மாவே எல்லாமே பண்றது தான். 39. in Britain. In Britain, milk is supplied at dash each house in bottles. To each. Supplied to வரலாம். கனிஷ்கா 40 சொல்லுங்க. The government supplies them dash the basic necessities. With the basic necessities. Yeah, supplied to வரலாம், with வரலாம். இந்த டேஷ்க்கு அப்புறம் என்ன இருக்குன்னு பொறுத்து இருக்குது. So you can record it. Look at that. Supplied to
supply with. Super. நீங்க டீப்பா படிக்க ஒரு நிமிஷம் டீப்பா படிக்க அப்படியே முடியாது. அந்த அப்ஜெக்டிவ் 33 தான் பண்ணியிருக்கோம், அதையும் முடிச்சிருவோம். இந்த கிளாஸ் அடுத்த கிளாஸ்ல ரெண்டும் அவ்வளோ ரிச் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வருவோம். இது வந்து அது வருமா, மாத்தி போடக்கூடாதா? எஸ், மாத்தி போடக்கூடாது. லுக் அட் திஸ். Yes, Sindhuja ma'am. 41. I entirely agree dash you that road is very dangerous with you, sir. Yeah, agree with you. முன்னாடி நம்ம பண்ணதுதான் agree with தான் போட்டோம். Very good. Sometimes agree வேற வரலாம், பட் இந்த இடத்துல வந்து I entirely agree with you. யூங்கிற ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வந்து வச்சிருக்கப்ப with you தான் வரும். I agree with you. Super. 42 Sindhuja ma'am again. Will you just run the Cash facts, sir? The facts again. Facts again. Facts. Facts again. Will you just run over? Run over. Go through. Will you run over the facts again? Run over. Very Run good. over. ரன்னுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து ஃபேக்ட்ஸ் வர்றதுனால ரன் ஓவர் தி ஃபேக்ட்ஸ். திருப்பி அதை சொல்ல முடியுமா? என்னென்ன ஃபேக்ட்ஸ்ங்கிறது சொல்ல முடியுமா? Will you just run over the facts again? Super. சுபா மேம் 43 கொஞ்சம் கஷ்டமானதுதான் பாருங்க. Drug abuse brought dash his death. தமிழ்ல என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுங்க, அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ்ல ஈஸியா கொண்டு வந்துடலாம். Drug abuse brought dash his death. தமிழ்ல என்னன்னு கரெக்டா எனக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதை சொல்லுங்க, அது மூலமா எப்படி கொண்டு வரீங்கன்னு பார்ப்போம். Sir, medicine வந்து ராங் எடுத்துக்கிறதுனால வந்து இல்ல அப்படி மெடிசன் ராங். இன்னொன்னு வந்து போதை பொருள். போதை. நான் அப்படிதான் சார் யோசிச்சேன். அவனோட இறப்புக்கு வந்து அவன் வந்து இந்த ட்ரக்ஸ வந்து தப்பா அபியூஸ் பயன்படுத்தினதா காரணம். அதுல அதுக்கு பழகினதான் காரணம். போதைப்பொருள் பழக்கம் தான் அவன் சாவுக்கு காரணமா அமைஞ்சது. இந்த இடத்துல நீங்க பிராட்டப் போட்டக்கூடாது. அது வந்து பிரிங் அப் பிராட்டப்னா வளர்க்கறது. பிராட்டப் வராது. அட்லீஸ்ட் டெத். நோ ஓவர். நோ கடைசியா வந்து பாத்தீங்களா, அது எது கடைசியா இருக்கு பாருங்க, அதை மட்டும் விட்டு பாக்கி எல்லாம். இப்ப என்னன்னா அந்த மாதிரி இடத்துலதான் நம்ம சுதாரிக்கணும். பிராட்டப் வந்து கட்டாயமா வரும். நான் பிரிங்னு போடுறேன், பிரிங் தான் அதோட பாஸ்ட் டென்ஸ். பிரிங் அப்படின்னா வளர்க்கறது. ஆனா இங்க பிரிங் கிடையாது. பிரிங் அபவுட்னா காரணமா இருக்கிறது. பிரிங் அபவுட் இதுக்கு காரணம் அது. இது வழிவகுத்தல். வழிவகுக்கிறதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வழிவகுத்தல். அந்த பிரிங் அபவுட் தான் வழிவகுத்தல். நிறைய சொல்லுங்க கிடைச்சுக்கா. brought தான் அது பிரிங் பிரசன்ட்ல போட்டு. 44 brought upனா வளர்றது தானே சார்? brought upனா brought upனாக்க அவர் வளர்த்தாரு, வளர்க்கிறது, ரைஸ் பண்றது. 44 கனிஷ்கா. He gets dash 40 cigarettes a day. He gets 40 cigarettes a day. இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க கனிஷ்கா. Sir, answer A. A தான் கரெக்ட். கெட்ஸ் அப்ல இறங்கி போறது. கெட்ஸ் ஓவர்ல தீந்து போறது. கெட் வித்னா உடன். கெட் த்ரூனாக்க அவர் ஊதி தள்ளிடுறது. கெட்ஸ் த்ரூ 40 cigarettes. குட் ஜாப். கெட் த்ரூனா என்ன சார்? தீந்து போறதா? தீந்து போறது கெட் ஓவர். கெட்ஸ் ஓவர். ஓகே. அவன் வந்து ஒரு நாளைக்கு 40 சிகரெட் எடுக்கறாங்கன்னு தானே சார் அர்த்தம்? இந்த நாளே கழியுதான். 40 சிகரெட் குடிச்சாதான் இந்த நாளே கழியுது. அதுதான் சார். கெட்ஸ் த்ரூ தான். 44A வேற எதுவுமே வராது பாருங்க. கெட் ஆஃப். ட்ரெயின்ல இருந்து கெட் ஆஃப்னா கீழே இறங்குறது. பஸ்ல இருந்து கெட் ஆஃப்னா கீழே இறங்குறது. இட்ஸ் கெட்டிங் ஓவர்னா தீந்து போறது. இங்க தீந்து போறத பத்தி பேசுறாங்க, குடிக்கிறத பத்தி பேசுறாங்க.
கெட் த்ரூனாக்கா புடிச்சு தள்ளிடுறான். 45. கனிஷ்கா. He agreed dash all the proposal we made. He agreed with நோ வராதே வராதே ஆ. எல்லாத்துக்கும் வராது. இந்த இடத்துல பாருங்க அது ரைட்ட பார்க்கணும், பார்த்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். he agreed to all the proposals. வெரி குட் வெரி குட். ஸோ அக்ரிங்கிறப்ப லுக் அட் திஸ், லெட்ஸ் குயிக்லி ஜாட் இட் டவுன். சி அக்ரிங்கிறப்ப டெஃபினட்டா டூ வந்து சில சமயம் வரும். அண்ட் வித் வந்திருக்கு ஆல்ரெடி போட்டு டிஸ்அக்ரியா அக்ரியும் போட்டுக்கணும். அது எந்த இடத்துலங்கிறத நீங்க பாத்துக்கணும், அவ்வளவுதான். அது நீங்க ரைட் சைட்ல பார்த்தா ஈஸியா வந்துருவேன். சார் அக்ரி வித்னுக்கும் அக்ரி டூக்கு என்ன சார் மீனிங் மாறுமா சார்? அது அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு வருது. ஐ அக்ரி வித் யூனா ஒரு உயிருள்ள மனுஷன் இருக்கிறப்ப ஐ அக்ரி வித் யூபாங்க. ஓகே ஓகே ப்ரொபோசல் இருக்கனால ஓகே இது ப்ரொபோசல் உயிர் இல்லாத இடத்துனால இங்க 2 போட்டுவாங்க. ஓகே சார் தேங்க் யூ. எஸ். 46. சுபா மேம் 46. Yes, sir. He aimed his gun dash a policeman and fired. எய்ம்னு வந்தாலே இந்த வார்த்தை தான். At sir. சூப்பர் சூப்பர். அதுதான் படார்னு வந்துடும். நீங்க படிக்க வந்துடும். படிக்கிறது அவ்வளவு அற்புதமான ஒண்ணு. நீங்க புக்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட்ல நல்ல குவாலிட்டி புக் படிச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் இதெல்லாம். அதுதான் உண்மையிலே ஆர்கானிக்கா இருக்கும். ஆர்கானிக்கா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷீட்ல உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணுவோம், படிக்க சொல்லவோ படிக்க தோணுவோ இப்படி இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 47 சிந்துஜா மேம். People are always accusing me dash being forgetful. accusing என்ன சார்? நம்ம காரணம் குற்றம் சொல்றது. சாட்டுறது. குற்றம் சார். அன்னைக்கு அட்ஜெக்டிவ்ல ஓ accused மாதிரி தான். ஓகே 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 சார். குற்றம் சொல்றது. இந்த இடத்துல accusingங்கிறது வந்து பண்றாங்க, அது verb தானே சார்? இது இந்த இடத்துல verb தான் ஃபுல்லா. ஆமா are accusing இருக்கு. ஆமா verb. ஓகே. verb. accusing me for sir. no accused வந்தாலே இதான். அது அட்ஜெக்டிவா இருந்தாலும் சரி, அட்ஜெக்டிவ் accused வந்தப்ப பார்த்தோம்ல பாருங்க. accused of ஆஃபீசர். ஆஃபர் பார்த்தோம்ல அதே தான் இங்கேயும் நம்ம பார்த்தோம். மண்டே மறந்து போறாங்கன்னு தானே சார் சொல்றாங்க. நான் அந்த மறந்து forgetful. போறது எல்லாரும் என்னையே குத்த சொல்றாங்க. அவன் மறந்துடுவான், ஓ மறந்துடுவாங்க அவன் அப்படின்னு. மறந்துடுவான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எப்பயுமே என்ன குத்த சொல்றாங்க, நான் மறந்துடுவேன் அப்படின்னு. அப்ப accuse ofனா என்ன சார் மீனிங்? மறக்கிறது, ம- குத்த சொல்றதா? நீ ஆஃப் பீயிங் ஃபர்கெட்ஃபுல். நான் எதா இருந்தாலும் மறந்து போயிடுறேன்னு என்னை சுத்தி உள்ளவங்க என் எல்லாம் மேல குற்றம் சாட்டுறது அப்படிங்கிற மாதிரி தானே சார். நான் எதா இருந்தாலும் மறந்து போயிடுறேன்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருந்து எனக்கு வேண்டியவங்க எல்லாருமே என்னை குத்த சொல்றாங்க. People are always accusing me of being forgetful. இந்த பாருங்க contempt and appeal. 48 கனிஷ்கா. The condemned man appealed dash court for mercy. அப்பீல் பண்றது இது ஒரு கோர்ட் தான். அப்பீல்னாலே என்ன? dash To the court for to the mercy. court, appeal to. very good. condemnனா கண்டனம். the condemned man கண்டிக்கப்பட்டவன், தண்டிக்கப்பட்ட மனிதன். அவன் என்ன பண்றான்? அப்பீல் பண்றான். எதுக்கு? கோர்ட்டுக்கு. எதுக்காக? மெர்சி. என்ன எப்படியாவது தூக்கு தண்டனையில இருந்து ஆயுள் தண்டனைக்கு மாத்துங்கன்னு சொல்றது condemned man appeal to the court for mercy. 48. ஆல்வேஸ் remember அந்த 2 எவ்வளவு அப்படியே அந்த இது பாருங்க, அனுமார் வாழ் மாதிரி போயிட்டே இருக்கு பாருங்க. 2 அப்பீல் 2 எவ்வளவு பெருசா வந்து பாருங்க. நல்லா பாருங்க 2 ஆன் ஆஃப் எல்லாம் பாருங்க எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுன்னு பாருங்க. ஏகப்பட்ட வேர்ட்ஸ் அதுல வர்றது. எஸ் கனிஷ்கா 49. Could you run dash 10 copies of this handout, please? Could you run out of 10 அவுட் ஆஃப்ல copies? போயிடுச்சு, தீந்து போயிடுச்சு. ரன் அவுட்ல தீந்து போயிடுது, தீர்ந்து போயிடுச்சு. ஆமா இங்க வராது. வராது இல்லைங்க. Could you run on 10 copies, sir? ரன் ஆஃப் 10 காப்பீஸ். ஒன்னு எடுத்தது இன்னொன்னு ரன் ஆஃப். B as sir. B as in boy, B as in boy, B as in boy. Note it down. 49B. Note it down. நான் இப்ப இந்த வேர்டையும் அனுப்புவேன். OF off வராதா சார் அப்போ? ரன் ஆஃப் தான் வரும், வேற எதுவும் வராது. யூ ஆர் ரைட். அவுட் ஆஃப் வராது.
ரன் ஆஃப் Okay. வெறும் OF கேக்குறாங்க சார். ரன் வராது. நோ வராது. இது ஆஃப்ங்கிறது இங்க வந்து ஆக்சுவலா வந்து ப்ரொபோசிஷன் கிடையாது. இந்த ரன் ஆஃப்ங்கிறது ஆஃப் வந்து அட்வர்ப். ரன் ஆஃப் 10 காப்பீஸ்னா மொத்தம் 10 காப்பி வேணுங்கிறாங்க ஆஃப் திஸ் அண்ட் அவுட். ஸோ அதுதான் வந்து 10 காப்பி. வேற எதுவுமே வராது பாருங்க. ரன் அட், ரன் ஆன், ரன் அவுட் ஆஃப் இருக்கிறதுல பெஸ்ட் வந்து ரன் ஆஃப் தான். Okay. 50 சுந்தா மேம் சொல்லிடலாம். He has applied dash the banker dash a loan. Applied for the banker. No, first dash தான் கரெக்ட். Apply to the Apply banker to. for a loan. யா அப்ளை நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க. அப்ளை பர்மிட்ல வர்றப்ப அந்த டூ தான் வந்து நிற்கும். அந்த அனுமார் நீது பாருங்க. அப்ளை டு பார்த்து வச்சுங்க. நிறைய விஷயம் இந்த டூ அப்ப நமக்கு வந்து புரியுது. 51 சுபா. They went dash sleep for several days. They went for sleep for several days, sir. இன்னொரு they went for sleep இல்ல for several days. எப்படி பல நாள் எப்படி தூங்க முடியும்? They ரொம்ப went நல்லா இருக்காங்க without sir. sleep for several days. Can you repeat? Without sleep. Yeah, they went without sleep for several days. தூங்காமலாம் இருந்துடலாம். ஆனா தூங்கிட்டே 24 மணி நேரம் இருக்க முடியாது. கும்பகர்ணன் இருக்காங்களா சார்? அது தேனு போட்டிருக்காங்க. நிறைய கும்பகர்ணங்கள். தூங்காம இருக்கலாம், ஆனா கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு. They went without sleep for several days. அப்படி ஒரு லைஃப்ல ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும். தூங்கவே முடியாத அளவுக்கு அப்படி அதான் சொல்றாங்க அவங்க. They went for sleep. ஆட்டோமேட்டிக்கா வர்றது அதுவே வந்துடும். 52 சுபாம. Yes, sir. I must apologize dash you dash. மன்னிப்பு கேட்கிறது. Yes, sir. I must Apologize. apologize dash you dash not answering your letter at once. Sir, answer D. Answer Answer B. B. I must apologize to you for not answering your letter at once. என்ன அர்த்தங்க இருக்கு? தமிழ்ல குயிக்கா சொல்லுங்க. படிக்கலாம். நான் உன்னை மன்னிக்கணும், ஏன்னா நீ வந்து லெட்டர் நான் உன்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். உன்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறேன். கேட்கணுமா? உன்னோட லெட்டருக்கு ஆன்சர் I பண்ண must முடியாது. apologize you. நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன் அந்த மாதிரி. லெட்டருக்கு நான் உடனே ஆன்சர் பண்ணலங்கிறதுக்காக நான் உன்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறேன். மன்னிப்பு கேக்குறேன். சூப்பர். apologize. சரன்னு கொண்டு போய் பாருங்க. போக உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருச்சு பாத்தீங்களா? 53 சில்சியா மேம். Do not argue dash a newspaper editor. 53. அது 54. Oh, sorry, sir. 53. Okay. I met Mike this morning. He was asking dash you about you. Asking about you. Super. 53. asking for வரலாம், asking about வரலாம். எது ஆன்சரா இருக்கோ அதுதான். ரெண்டுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. எது in case ரெண்டு கொடுத்தாங்கன்னா about is even better answer. Asking Sir, about. asking for என்ன சார்? அதுக்கும் அதே மீனிங் தானா? Yeah, he was asking for you. நீ எங்க ஆன்றது asking for you னா அவன் தேடிட்டு வர. என்ன சார்? I met Mike this morning. நான் மைக்க பார்த்தேன். அவர் உன்னை தேடிட்டு இருந்தாரு. Okay. He was asking about you னா உன்னை பத்தி கேட்டாரு. உன்னை பத்தி நல்லா இருக்கே என்னன்னு கேட்டாரு. Okay. Yeah, 54 Kanishka. Do not argue dash a newspaper editor. He can always have the last word. ஒரு என்ன அர்த்தங்க தமிழ்ல? ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடிட்டர்ட்ட எப்பயுமே ஆர்கியூ பண்ணாத. ஏன்? With the newspaper. ஏன் ஆர்கியூ பண்ண கூடாதுங்கறாரு? He can always have the last word. அவர் எடிட்டர் மறுநாள் காலையில நியூஸ் பேப்பர்ல பப்ளிஷ் பண்ணுவாரு. அவர் என்ன பண்றாரோ இவருக்கு சாதகமா அவரோட பேப்பர்லயே அவருக்கு சாதகமா பப்ளிஷ் பண்ணுவாரு. புரியுதுங்களா? லாஸ்ட் வேர்ட். அதான் கேக்குறேன் சார். லாஸ்ட் வேர்ட்ங்கிறதுக்கு மீனிங் அதானா? அவர் தான் ஜெயிப்பாரு. லாஸ்ட் வேர்ட்ல ஜெயிப்பாரு. லாஸ்ட் வேர்ட்னா நம்ம சொல்றது கடைசி வார்த்தையே அவங்க சொல்றது அவர் தான் லாஸ்ட் வேர்ட சொல்லி முடிப்பாரு.
ஓகே ஓகே நைட் 10 மணி வரை ஆர்கியூ பண்ணிட்டு 10:30 மணிக்கு பிரிண்ட்ஸ்ல அப்படியே மாத்தி போட்டுருவாரு. அதனால அவர்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணாத. ஆர்கியூ முன்னாடியே ஆர்கியூ பண்ணிருக்கோம் ஒரு வாட்டி. ஆர்கியூ பண்ணிருக்கோம் பாருங்க ஆல்ரெடி. வெரி குட். ஆர்கியூ இருக்குது இதுல. லெட்ஸ் கீப் மூவிங். 55 Subha ma'am. He never asked me dash anything. ஃபார் சார் அது Yeah, கேட்கறதே இல்லைன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க சார். ask for. Ask about, ask for. ரெண்டுமே வரலாம். டிபெண்டிங் ஆன் எஸ் என்கிட்ட ஒருபோது எதுவுமே என்கிட்ட அவன் கேட்டதில்ல. லுக் அட் தட். ஆஸ்க் ஃபார், ஆஸ்கிங் அபவுட். சூப்பர். ஆஸ்கிங் அதே மாதிரியே போன வாட்டி மாதிரி ஆஸ்கிங் அபவுட்னா எதை பத்தியும் கேட்டதில்ல, ஆஸ்க் ஃபார்னா எதையும் கேட்டதில்ல. அப்படிதானே? ஆஸ்க் மீ, இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் வருது, ஆப்ஜெக்ட் வருது பாருங்க. ஆஸ்க் மீ என்கிட்ட இவன் எப்பயுமே எதுவுமே அவன் கேட்டதில்லை. என்கிட்ட எதையும் கேட்டதில்லை. எப்பயுமே எதுவுமே கேட்டதில்லை பாருங்க. ஓகே எப்பயுமே ஓகே. ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். எஸ். இல்ல சார், இந்த இடத்துல அபவுட் போட்டா எப்படி சார் வரும்னு கேக்குறேன். He never asked me about anything. No, வராதே about anything. Never எல்லாம் வந்திருக்கேன். Never வந்திருக்கேன். About வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையே. இத பத்தி he never asked me about anything. அப்படின்னு வராது. இன்னொருத்தங்கள பத்தி கேட்டா தானே சார் இல்ல அபவுட் வரும். about anything வராது. இல்ல சார், நான் அப்படி கேட்கல. அவங்க அவங்க ஒரு பர்சனை பத்தி கேட்டா தானே சார் அபவுட் வரும். ஆமா, இப்ப about me அந்த மாதிரி வரும். இப்ப he never asked me about anything. Never anything இது ஒண்ணு வராது. பொருள் சம்பந்தமா கேக்குறாங்க. Never anythingவே ஒண்ணு மேட்ச் ஆகாது. ஆமா சார், அப்ப நெவர் இல்லனா சார்? He asked me about anything. Anything about mix ஆகாது. ஓகே. ஆமா. ask நெகட்டிவ் About something னா anything வராது. ஓகே சார், thank you. About nothing கூட வரும், anything வராது. 56 கனிஷ்கா. I know he is always ready to back dash his friends. From his friends. No, I know I he's know he's always ready to back. இப்படி யார் சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க. By his friends, sir. I know he's always ready to back up his friends. Back up னா support. Back up க்கு ரெண்டு மீனிங் உண்டு. restore, back up னாக்க ஸ்டோர் பண்றது, back up பண்றது. இன்னொன்னு வந்து support. Back up his friends. I know he's always ready to back up his friend. 57 simple தான் மேம். ஈஸி. நீங்க பாருங்க சொன்னது. Don't expect him to approve dash your design at once. approve வந்தாலே இதான் வரும். Approve on. Off. approve வந்தாலே ஆஃப் தான் வரும். ஒரு வாட்டிக்கு ரெண்டு வாட்டி பார்த்தோம். நீங்க இல்லங்கிறதுனால இது பண்ணோம். முன்னாடியே இருக்குது இந்த क्वेश्चन. approve வந்தாலே ஆஃப் தான். ஓகே சார். சாரி சார், நான் லிங்க்குக்கு வெயிட் பண்ணேன் சார், எனக்கு வரல. ஓ, அந்த இது அவங்கள சந்தியாவை ஆட் பண்ணி, சந்தியாவை கால் பண்ணி ஆட் பண்ண சொல்லிட்டு உங்க குரூப்ல. ஆமா சார், அதான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு போட்டுட்டு அப்புறம் அவங்களுக்கு போட்டு அதுக்கப்புறம் லிங்க் நான் கரெக்டான டயத்துக்கு வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார். லிங்க்னால தான் ஜாயின் பண்ண முடியல. சாரி. அடடா, கால் பண்ணி சொல்லிடுங்க. மிஸ் அடுத்த கிளாஸ் மிஸ் ஆயிட போகுது இது மாதிரி. ஓகே சார், நான் சொல்லிடுறேன். நான் உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை போலன்னு நினைச்சிட்டு சொல்லிடுவீங்களே, இல்லைன்னா கிளாஸ் தான் இல்லைன்னா சொல்லிடுவீங்களே என்னன்னு தெரியலன்னு உங்களுக்கு அவங்களுக்கும் மாத்தி மெசேஜ் போட்டு பார்த்துட்டே இருந்தேன். அப்புறம் அவங்க லேட்டா பார்த்துட்டு தான் எனக்கு லிங்க் அனுப்புனாங்க. அடடா, வாட்ஸ்அப்ல கால் பண்ணிருக்கலாமே சார். குரூப்ல லிங்க் இருக்குல்ல சார், எப்படி குரூப்ல இவங்க ஆட் பண்ணல, இப்பதான் ஆட் பண்ணணும். நேத்து ஆட் பண்ணிட்டு அதனால எதுக்கு ஆட் பண்ணாம விட்டாங்கன்னே தெரியலையே. சாரி சார், அதனாலதான் மிஸ் ஆயிடுச்சு சார். எனக்கு அது நீங்க ரெக்கார்டிங் அனுப்ப முடிஞ்சா அனுப்புங்க சார், நான் பாத்துக்கிறேன். பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார், தேங்க் யூ. Yes, Subha 58. Beware about the dot. No, beware. Beware of தான். Beware of. அது பார்த்தா நிறைய பேர் வீட்டுல மெட்ரஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க. நாய்கள் ஜாக்கிரதையா சார். அவேர் ஆஃப் பிவேர் ஆஃப்னா நிறைய பார்த்தனால தெரியும் சார், பார்த்த உடனே. ரைட். இது எல்லாமே அப்படி கத்துக்கிட்டா தான் மைண்ட்ல நிக்கும். ஆமா.
இது வந்து தனியா உட்கார்ந்து பிவேருக்கு அப்புறம் ஆஃபர்னு மனப்பாடம் பண்ற விஷயம் இல்ல. ஜெனரலா நீங்க பாக்குறது, கேட்கறது, படிக்கிறது வச்சுதான். நெக்ஸ்ட் ஒன் ரொம்ப ஈஸி. த டிக்ஷனரி. Dictionary belongs to me. சோ அதுதான் எப்பொழுதும் வர்றது. சோ பிலாங். அந்த டூ பாருங்க அகைன் எவ்வளவு பெரிய விஷயம். அந்த டூ எப்படி வருது பாருங்க. வெர்ப்னா டூ வந்து Beware of. பிவேர் வந்து அட்ஜெக்டிவ். நம்ம அட்ஜெக்டிவ்ல திருப்பி பார்ப்போம் இதை. The dictionary belongs to me. 60. Sindhija ma'am, 60. Okay, sir. The two scientists arrived dash the same conclusion quite independently. Scientists arrived on இல்லனா at sir. நீங்க ஒண்ணுதான் சொல்லணும். Arrived on. இல்ல, arrived at the same conclusions. Arrived at. ஒரே பாயிண்ட், சேம் கன்க்ளூஷன் ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? In the same conclusion quite independently. அரைவ் பொறுத்தவரை அரைவ்டு இன்னும் அரைவ்டு ஆன் வரும். அரைவ்டு இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல அரைவ்டு அட்டு தான். டைம்க்கு வந்து arrived at வரலாம். இல்ல அரவிக்கு அப்புறம் சிட்டி எல்லாம் வந்தா இன்னு. ஆமா. அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் ஏர்போர்ட் மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் வந்து அட்டு. அதே மாதிரி ஒரே பாயிண்ட்டுக்கு வராங்க. அட் த சேம் கன்க்ளூஷன் பாருங்க, ஒரே பாயிண்ட்டுக்கு வர்றாங்க. அப்ப அரைவட். அரைவுக்கு வந்து ஊர் பேருன்னா அரைவின்னு. அரைவட்டுன்னா டைம் வந்தாலும் அரைவட்டு தான். டைம் போட்டாங்க. அரைவின்னு கண்ட்ரி பேர் போட்டாங்க. சார் என்ன சார் சொன்னீங்க? அரைவ் இன்னும் சிட்டி வந்தா வரும். இன்னொன்னுக்கு என்ன சார் சொன்னீங்க? இப்ப அரைவின்னுன்னா அரைவின்னுனாக்கா சிட்டி, கான்டினென்ட், கண்ட்ரி. ஓகே. அரைவினுக்கு அப்புறம் சிட்டி வரும், கண்ட்ரி வரும். இப்ப கான்டினென்ட் போடுங்க, பெரியது எதுனாலும் வரும். அரைவட் வந்து அரைவட் வந்து டைம், இத்தனை மணிங்கிறது. ஒரு பிளேஸ், இந்த பிளேஸ் என்ன மாதிரி பிளேஸ்னா பாயிண்டட் பிளேஸ் ஆகும். ஏர்போர்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஒரு பிளேஸ், ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ். ஏர்போர்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். arrive at time. இது நம்ம நிறைய பார்க்க போறோம். நீங்க அரைவ் ஆன் வருமா சார்? அரைவ் ஆன் வந்தா அரைவ் ஆன் இருக்குன்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல போய் நீங்க வரீங்க. அரைவ் ஆன் காந்தி ஸ்ட்ரீட். ஓ ஸ்ட்ரீட். ஓகே. நம்ம நிறைய பார்க்க போறோம். அடுத்த 2-3 கிளாஸ் ஃபுல்லா ப்ரொபோஷன் தான். லிட்டரலா ஒரு 1000 ஸ்டேட்மெண்டாவது பார்க்கணும். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் அது எல்லாம். ஸோ அரை வந்து ஒரு ரைட் லெஃப்ட் ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும். டேஷோட இந்த சைடு அந்த சைடு ஃபுல்லா பார்க்கணும். அது பார்க்க வந்துடும். இட் வில் பி ஈஸி. சார் அப்புறம் சரி ஒன்னு ஞாபகப்படுத்த சொன்னீங்க சார், அந்த வேர்ட் ஃபேமிலி பாக்குறதுக்கு. பாத்துக்க, அது சொல்லிடுறேன் நான். ஓகே சார், தேங்க் யூ. 61 கனிஷ்கா. முஸ்லிம்ஸ் சொல்லுவாங்க. முஸ்லிம்ஸ் தான். Muslims believe dash God. பிலீவ் வந்தாலே In God. இன்னதான் சார். ஃபெய்த், பிலீவ், ட்ரஸ்ட் இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி மீனிங், ஒரே மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணும். பிலீவ் இன் ஃபெய்த்ங்கிற அந்த ட்ரஸ்ட்ங்கிற எல்லா காலமும் ஃபில் ஆயிட்டு வருது பைய தவிர. ஆமா, இது ஒண்ணுதான். வெறும் 60 கொஸ்டின் தான் பார்த்திருக்கோம். நம்ம ஒரு 1000 கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும்? எல்லாமே அன்மார்வாலா மாறிடுவோம். எவ்வளவு சார் இருக்கு இதுல? இதுக்கு ஒரு 500 கொஸ்டின் இருக்கும். நம்ம மொத்தம் 4 ஒர்க் ஷீட்டா பண்ணிருக்கேன். அது எல்லாமே பார்த்துடலாம். வெர்ப்னு தனியா, அட்ஜெக்டிவ்னு தனியா, நவுன்னு தனியா, அட்வர்ப்னு தனியா, காமனா ஒண்ணு இருக்கு. So they blamed Peter. They blame Peter dash the failure. For the failure. Blamed for. Sure. They blamed Peter for. இப்போ வந்து ஆண் வரும் சில வாட்டி. இந்த இடத்துல அதான் நான் யோசிச்சேன் சார். ஆண் வரும், ஆனா இந்த இடத்துல ஃபார் தான்.
ஸோ பிளேமுக்கு வந்து ரெண்டு முக்கியமானது. பிளேம் ஆன் த blame, don't blame on him அப்படின்னு அந்த உயிருள்ள மனுஷனை வந்து வச்சு பண்றப்ப ஆண் வந்துடும். C3. அது வரும் தனியாவே நம்ம போட்டிருக்கோம். டோன்ட் வரி. இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க. டோன்ட் பிளேம் ஆன் மீ. என்ன அப்படின்னு. ஸோ Don't blame me. அப்படி ஏதாவது மெட்டீரியல் பிளேம் அந்த ஃபெயிலியர்னு ஒரு பொருள் மேல ஒரு திங் மேல வைக்கிறப்ப ஃபார்வர்டு. சார் அப்பனா இந்த மாதிரி சேமா வர்ற எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி மெயின் டிஃபரன்ஸ் நிறைய இருக்கும் சார். அப்ப அத தெரிஞ்சு பார்த்தாதான் அது எக்ஸெப்ஷன் தான். எக்ஸெப்ஷன் தான். இது 100 இருக்கப்ப அது ஒரு 4-5 அப்படி இருக்கும். அந்த 4-5 நீங்க அப்படி படிக்க போனதுல பாருங்க 63 எல்லாம் பார்த்தோன்னே வந்துரும் பாருங்க. the police are going to charge him as having murdered. சார்ஜ்னு வந்து இந்த வார்த்தை சார்ஜை தான் நீங்க பார்க்கணும். சார்ஜை பார்த்தா வந்துடும். நீங்க பார்க்க வேண்டிய இடத்துல நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் உடனே. The police are going to charge with சார்ஜ்னாலே வித்து தான். அதான் பார்க்கணும். ஸோ சார்ஜுக்கு நிறைய மீனிங் இருந்தாலும் குற்றம் சாட்டுறங்கிற மீனிங்ல தான் இங்க வருது. அந்த இதுக்கு வந்து எப்பயுமே வித்து தான் போகணும் சார்ஜ். Yeah, number 64. our next door neighbor said you'd complain dash the police if we made any more noise. Our next door neighbor said he had complained About us, on us. Yeah, about us to the the police. police. 63ல பாத்தீங்களா அந்த போலீஸ் ஆர்னு வந்து பாத்தீங்களா போலீஸ்னு வந்தா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் Plural, ஆமா சார். சிங்குலரா போட்டுற கூடாது. போலீஸ்னு சொல்ல கூடாது. இங்க பாருங்க சூப்பர். complain about as to the police. complain about போட்டுங்க. போர்ட்ல வர்ற ஒரு முக்கியமான வார்த்தை Complain. கழிச்சுக்கா டிப்ரைவ்டு வருது. டிப்ரைவ்டுனா விட்டு டிப்ரைவ்னா Paralysis has deprived him dash the use of his right hand. டிப்ரைவ்டு இலக்க செய்யுது. பேரலிசிஸ் Off. எப்பயுமே டிப்ரைவ்டுன்னு வந்தா டிப்ரைவ்டு வந்து ஆஃப் தான். எப்பயுமே Deprive-னா என்ன சார்? டிப்ரைவ்டு இழக்க செய்யுது. பேரலிசிஸ் வந்து ரைட் ஹேண்டே அவரால பயன்படுத்த ஓ முடியாது. இழக்க செய்தல். இழக்க செய்யறது. டிப்ரைவ்டு பறிச்சுட்டு போறதுன்னுவாங்கல்ல. ஓகே சார். ஸ்நாட்ச் பண்ற மாதிரி தான். பறித்தல். பறித்தல். சுபா 66. Yes, sir. He கஷ்டமானதுதான். did not die dash hunger or cholera. He died dash on accident. Not die dash. or Die. So he did not Cholera die means in cholera hunger or means cholera. No. Sir, A or C வரும் சார். தப்பாச்சு. அதுவே தப்பாச்சு. ரெண்டாவது ராசிஸ்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் பில் பண்ணுங்க. Sir, answer B, boy. No. At C சார். C இல்லையோ. No. D அப்பனா D. பாருங்க அது மிஸ் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா? First D one, தான். he did not Die-ஆ? die of hunger but he died in an accident. இப்ப இதுல மெயின் என்னன்னா டை இருக்கு இல்லையா? இந்த டை வந்து ஆஃப்க்கு முன்னாடியும் வரும், இன்னுக்கு முன்னாடியும் வரும். இது தெரிஞ்சா போதும், ஈஸியா கொண்டு வந்துடலாம். he died of cancer அப்படின்னா கேன்சர்னால இருந்தாரு. ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா சார் இருக்கும். அந்த ஹங்கருக்கு பக்கத்துல ஒன்னு இருக்குல்ல சார், அது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? காலரா. காலரா. ஓகே. Cholera. He did not die of hunger or cholera. He died in an accident.
Okay. கால்ராங்கிறது வியாதி, இது கால்ராங்கிறது இந்த Sir, தொற்று. டை ஆஃப்னா காரணத்தாலா சார்? டை ஆஃப், he did not die of cancer. இந்த மாதிரி ஹங்கர், கால்ரா வியாதி வச்சு சொல்றப்ப ஆஃப் வரும். he died in an accident. இந்த ஒரு சம்பவத்தினால இருக்கிறப்ப he died in an accident. Okay. ஓகே சார். இப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, செகண்ட் டேஷ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். in an accident தான் பியும் டியும் வந்துடும். இந்த பி டூக்குள்ள ஆனா ஆஃப் ஆங்கிறது நீங்க பாத்துக்கலாம். நீங்க அதுவே தப்பாயிடுச்சு, அதனாலதான் எந்த சாய்ஸுமே இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏதாவது ஒரு பிடிப்பு இருந்தா கரெக்டா இருந்திருக்கும். சார் யூசுவலா இந்த அட்ஜெக்டிவ்க்கு பின்னாடி வர்றது, அதே மாதிரி இந்த ப்ரிபோஷனுக்கு பின்னாடி வர்றது, இது எல்லாமே வந்து இந்த ஃப்ரேசல் வர்பு மாதிரி அந்த ப்ரிபோஷனும் சேர்த்து வெர்பும் சேர்த்து ரெண்டும் சேர்த்து தான் அதுக்கு ஒரு மீனிங், அப்படிதானே சார்? தனித்தனியா பார்க்க கூடாது. செலவாட்டி இப்ப பாருங்க, டைட் ஆஃப் ஹங்கர் ஆர் கால்ரால் வந்து இல்லையா, இந்த இடத்துல ஆஃப் வந்து ப்ரிபோசிஷன். கம் அப் அப்படின்னு வந்தீங்கன்னாக்கா இந்த கம் அப் வந்து இந்த அப்பு வந்து அட்வர்ப். ஏன்னா கம் அப் வித் ரிசல்ட்னு வரும், அப்புறம் தான் ப்ரிபோசிஷன் வரும். சிலவாட்டி வேர்புக்கு அப்புறம், சிலவாட்டி என்ன ஆகும்னா வேர்புக்கு அப்புறம் அட்வர்ப் வரும், அதுக்கப்புறம் ப்ரிபோசிஷன் வரும். இப்பயே நீங்க சிலவாட்டி பார்க்கலாம், டிப்ரைவ்க்கும் ஆஃப், டிப்ரைவ்ங்கிறது வேர்பு, ஆஃப்ங்கிறது ப்ரிபோசிஷன். அங்க வரல, அங்க எதுவுமே வரல. ஆனா சிலது நம்ம இப்ப பார்க்க போறதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அந்த அட்வர்ப் கூட வந்துடும். பேக்கப்னு பாத்தீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு. ஆமா சார், பேக்கப். ஆமா, பேக்கப் வந்து அந்த அப்பு வந்து அட்வர்ப். ஓகே. அந்த இடத்துல வந்து ப்ரிபோசிஷன் சொல்ல முடியாது. அது மாதிரி சில வேர்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம், அது பார்க்குறப்பே சொல்றேன். இப்ப பாருங்க, voted, some members of parliament voted some members Against of the proposal. against. இந்த againstங்கிறது ப்ரிபோசிஷன், இந்த againstங்கிறது ப்ரிபோசிஷன். ஏன்னா voted-ஓட சேர்க்க முடியாது, ஏன்னா voted for-ம் போடலாம். voted for the proposal ஆப்போசிட் against. இப்ப இந்த இடத்துல வரும், நம்ம பாக்குறப்ப தெரியும். நம்ம வர வர சொல்றேன், நான் பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு வந்து பாருங்க, கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஆமா சார், ஆமா. இப்ப கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் வந்து அந்த அபவுட் அஸ் டு த போலீஸ், அந்த டு தான் அந்த ப்ரொபோசிஷன். ஓகே. அந்த அபவுட் வந்து அட்வர்ப். ஓகே சார். நீங்க சொல்றது புரியுது சார். நான் கேட்க வந்தது என்னன்னா, இப்போ கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் அப்படின்னா அந்த அது காம்பவுண்ட் வேர்டு மாதிரி அது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் ஒரு ஃப்ரேசல் வெர்ப். ஃப்ரேசல் வெர்ப், அதுதான் கேக்குறேன். அது தனி ஒரு கிளாஸே எடுத்துருவோம், நம்ம இருக்குது ஃப்ரேசல் வெர்ப். நான் இன்னொரு கிளாஸ் அதை எடுக்கிறேன். ஓகே சார். ஃப்ரேசல் வெர்ப்னு ஒரு இது இருக்கு. இங்க நம்ம பாக்குற எல்லாமே அப்படிதானே சார் பாக்குறோம். அப்ப நம்ம எதை ஃபீல் பண்றோமோ அத சேர்த்து சேர்த்து தானே இப்ப டிப்ரைவ் ஆஃப் இருக்குல்ல, டிப்ரைவ் ஆஃப் வந்து ஃப்ரேசல் வெர்ப் இல்ல, அது வந்து வெர்ப் பிளஸ் ப்ரொபோசிஷன். ஓகே. இப்ப ஃப்ரேசல் வெர்ப்னா என்ன சார்? அது அட்வர்ப் வரும். அட்வர்ப் வரும். ஓகே. அட்வர்ப் வந்து ஃப்ரேசல் வெர்ப். வெறும் ப்ரொபோசிஷன் வந்து வெர்ப் பிளஸ் ப்ரொபோசிஷன். வெர்ப் பிளஸ் ப்ரிபோசிஷன் ஃப்ரேசல் வெர்ப். ஓகே சார், தேங்க் யூ. கம் வித் மீ அப்படின்னு கம் வித்னு வருதுன்னு வச்சுங்களேன், இது ப்ரொபோசிஷன் வெர்ப் பிளஸ் ப்ரொபோசிஷன். கம் அப் வித் ரிசல்ட் அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுங்க, ரிசல்ட்டோட வா அப்படின்னா கம் அப் வந்து அட்வர்ப். ஓகே. ஓகே சார், ஓகே சார், புரியுது சார். Yes, 68. Thank you. Yeah, 68, Kanishka. We all perform and we all hope for approval. Very good. Hope for. இப்ப பாருங்க, the hope-க்கு வந்து for வரும், இது preposition. இப்ப பாத்தீங்கன்னா hope. Look at that. Hope for approval. Hope for ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கும், ஹாலிவுட் மூவிஸ்ல அடிக்கடி ஒரு hope. 69, கனிஷ்கா. Hope for என்ன சார்? Hope for நம்பிக்கையோட இருக்கும் அப்படின்னு, நம்பிக்கையோட இருக்கணும், நம்பிக்கை இன்னும் எங்களுக்கு விட்டு போகலங்கிறது தான். Hope for the better. Hope for the better. Let us hope for the better. நல்லதே நடக்கும் நம்புறோம், நம்பலாம் நம்ம. ஓகே. இப்ப நம்ம நார்மலா ஹோப்னாலே நம்பிக்கைன்னு தானே சார் சொல்லுவோம். அது ஹோப் ஃபார்னா நம்பிக்கையோட தொடர்றதுக்கு அப்படி சொல்லுங்க. இப்ப பாருங்க, ஹோப் ஃபார்க்கு அப்புறம் ஏதாவது நவுன் இருக்கும். வெறும் ஹோப்ங்கிறது நம்பிக்கை, ஹோப் ஃபார்க்கு அப்புறம் நவுன் இருக்கு பாருங்க, அப்ரூவல். ஓகே. ஓகே. அப்ரூவ் ஆயிடும் நம்ம நம்புவோம் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே சார், ஓகே சார். அதான் அதுக்கு தனி ஒரு மீனிங், அது வேற மாதிரி மீனிங், அது நார்மல் மீனிங் இல்லாம அது கொஞ்சம் அப்புறம் கட்டாயமா ஒரு நவுன் வந்துரும், அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன். ஓகே. ஓகே சார், ஓகே சார்.
Yes, hope for the best. The best in the noun phrase of the verb. Okay. 69. So these are English one 69. 69. Okay, sir. Please excuse me, dash being late for, sir. Yeah, excuse me, and apologize. Sorry, excuse me for being late. Excuse for. Excuse. But 71 பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு 5 minutes அது சொல்லிடலாங்க. 70. He feeds his horse dash corn and beans. Careful. Easier தப்பாயிடும். He feeds his horse. Feeds with the, sir. No, feed. He Feed feeds on. his horse by On. Feed on. நான் பார்த்துக்கணும். ரொம்ப க்ளோஸா வரும். Feed on, feeds on, feeds on, feeds on, feeds on. கொடுக்குது, சாப்பாடு கொடுக்குது. இப்போதைக்கு இந்த 70 வரல இது பண்ணுவோம். நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாய்க்குள்ள அப்ஜெக்டிவ் இதுவும் முடிச்சிருவோம். இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு ரெடி குட் ஐடியா வரும். இதுல வந்து ஒரே ஒரு சொல்ல போறேன். இத நோட் பண்ணிக்கிங்க. உங்களுக்கு அதுல நிறைய டோர்ஸ் ஓபன் ஆகும். அதுல சார் இதுக்கு ப்ரிப்போசிஷனுக்கு தனியா PDF வச்சிருக்கீங்களா சார்? தனியா நான் கொடுக்குற ஒரு 4 ஒர்க் ஷீட் நாளையும் கம்ப்ளீட் பண்ணாலே போதும். அதுவே 600 200 வந்துடும். ஒரே நிமிஷம் இருக்கு. நீங்க வாங்கின இந்த பேக்ல இருக்கும் ப்ரிப்போசிஷன் இருக்கும். ஓகே சார். Here you go. இங்க பாருங்க, குயிக்கா பாத்துங்க. ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரி ஆன்லைன் போட்டாலே போதும். Here it is. ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு வார்த்தை வரும். இப்ப நான் ஒரு வார்த்தை சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஹெல்ப்னு சொல்றேன். இந்த ஹெல்ப் வேர்ப்னு போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா? ஆமா சார். ஆமா சார். இது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கெட்ட இதுல idioms, phrasal verbs ன்னு இருக்கு. இப்ப பாரு, இருங்க, இங்க பாத்துக்கங்க. ஹெல்ப் இருக்கு பாத்தீங்களா? ஹெல்ப் வேர்ப்னு சொல்லி இங்க வருது பாத்தீங்களா? இந்த வேர்ப் ஃபார்ம் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. ஹெல்ப் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? B1 B2 B3 B4 B5. இது எப்படி படிக்கணுங்கிறதும் கொடுத்துருவாங்க. ஓகே சார். முக்கியமா பாக்குறது என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை பாக்குறப்ப வேர்ப்னு சொல்றாங்க. அந்த வேர்ப் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு அருமையா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. வாட் கேன் ஐ டு டு ஹெல்ப்? ஐ வாஸ் ஒன்லி ட்ரைங் டு ஹெல்ப். இப்ப ஆனா ஹெல்ப் வந்து நவுனாவும் இருக்கலாமா? இங்க பாத்தீங்களா? ரைட்ல பாத்தீங்களா? நவுன். இந்த இடம் மட்டும் நீங்க பாருங்க. இந்த இடம் ஹெல்ப் நவுன். நவுன்னு பாத்தீங்கன்னா தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் யுவர் ஹெல்ப் வந்துச்சா? ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஓகே சார். A1 லெவல்ல தான் இருக்குது நவுனு. அட் த சேம் டைம் என்ன மாதிரி பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. எவ்வளவு இது பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. ஹெல்ப் நவுனா மாறுது. சோ இது எப்படின்னா, இது எல்லாமே இதுல இருக்கு. இதுல வந்து இப்ப வேர்புங்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேர்ப் எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. கோன்னு சொல்றேன். கோன்னு ஒரு வேர்ப் சொல்றேன். இங்க பாருங்க, கோ வந்து வேர்பா இருக்கு. இந்த வேர்ப் ஃபார்ம் போட்டாங்களா? கோ, வெண்ட், கான், கோயிங், கோஸ் வந்துருச்சா? ஓகே சார். இல்ல, ஃபுல்லாவே 5 ஃபார்ம் இருக்கு. இங்க பாருங்க, கோ நவுனா யூஸ் பண்றாங்க. கோ நவுனா யூஸ் பண்றப்ப பாருங்க, இட்ஸ் யுவர் கோ. அப்ப நம்ம இதுல என்ன வேர்டு போட்டாலும் நமக்கு எல்லாமே ஒரு இதுல உள்ளது. இது எப்படி படிக்கணுங்கிறது தான் முக்கியம். ஓகே. இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்க வேண்டிய விஷயம். இது அப்படியே எடுத்துங்க. பாருங்க, ஃப்ரேசல் வேர்ப் அவங்க கேட்டாங்கல்ல, கோன்னு போட்டதுக்கு அப்புறம் எல்லா ஃப்ரேசல் வேர்பும் அப்படியே யூஸ் பண்ணுவாங்க. கோ பை, கோயிங், கோ அப், கோ. இது எல்லாமே ஃப்ரேசல் வேர்புங்கிறப்ப இது எல்லாமே அட்வர்ப். பார்த்தா ப்ரொபோசிஷன் மாதிரி இருக்கும். அது சேர்ந்து ஒரு வேர்போட சேர்ந்து வர்றப்ப அட்வர்ப். அது புரியுதுங்களா? இதுல நீங்க ஒண்ணு எடுத்து பார்க்கலாம். இந்த கோன்னு நம்ம போறப்ப எத்தனை மீனிங் இருக்கு பாருங்க. கோட இடியம் கேட்டீங்க பாத்தீங்களா? யாரு ஹரிணி பிரியா கேட்டாப்லன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கோவோட எல்லாமே வருது பாருங்க. அதுல உள்ள எல்லா அவங்க ஆங்கில மொழியில அவங்க வழக்காடுல பேசுற எல்லா இதையும் போட்டாங்க பாத்தீங்களா? எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? ஒரு கோங்கிற ஒரு வார்த்தை ரொம்ப அதிமுக்கியமான வார்த்தை. அது எந்த மாற்றமுமே கிடையாது. இப்ப நீங்க ஃப்ரேசல் வேர்ப்னு போறீங்கன்னா, கோ பைன்னு போறீங்கன்னா, கோ பையோட ஃப்ரேசல் வேர்ப் இருக்கு பாருங்க ஃபுல்லாவே. இப்ப நீங்க ஒண்ணு எடுக்கிறீங்க, கம்முன்னு எடுக்கிறீங்க.
ரொம்ப சிம்பிளான வேர்ட் எடுங்க. verb plus noun ரெண்டுமே கம் வந்து ப்ரொபோசிஷனா வருது பாருங்க, கம் வந்து நவுனா வருது. அந்த ஆனா நமக்கு தெரிஞ்சது வேர்ப் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம். கம் ஹியர், மை சன் இஸ் கமிங் ஹோம் சூன், இதெல்லாம் வருது. அதெல்லாம் ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா கம்மு ப்ரிப்போசிஷனாவே வரலாமா? ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லையா? இங்க பாருங்க கம், இங்க வந்து ப்ரிப்போசிஷனா வருது. நீங்க உள்ள படிச்சீங்கன்னா தெரியும் என்னன்னு. இங்க நவுன் வருது, கம் எப்படி நவுனா வரும் அப்படின்னு. செவன் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல கம்முங்கிற ஒரு வார்த்தை வருது, எக்ஸ்பிளமேஷன் வருது. ஓ சார் கம், அந்த நவுன் அது அந்த மாத்துறதெல்லாம் எங்க சார் மாத்துறீங்க? அது கிளிக் பண்ண, verb அது கிளிக் பண்ண போகுது பாருங்க, சேஞ்ச் மாத்துறதுன்னே வச்சுங்களேன். சேஞ்ச், இந்த ஒரு வேர்ப் வர்றப்ப சேஞ்ச் நவுனாவும் இருக்கும், வேர்பாவும் இருக்கும். நான் இங்கிலீஷ்ல உள்ள பெரிய கஷ்டமே தானே. ஆமா. வேர்பை யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. சேஞ்சுன்னா நம்ம எப்பயுமே சேஞ்சுன்னு போவோம் பாருங்க. சேஞ்ச் வேர்ப், அது நவுன் பாருங்க, நவுன் அடிங்க. அதெல்லாம் எங்க இல்ல சார் நீங்க எங்க கிளிக் பண்றீங்கன்னு தெரியல. நவுன் வந்து தானா சேஞ்ச் ஆகி காட்டுதா இல்ல நம்ம போய் எதுவும் இல்ல, கிளிக் பண்ணி அது ரைட்ல இருக்கும் பாருங்க. ஓகே 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 சார். வேர்ப் போடுங்க, ஈட்னு ஒரு வேர்ப் போடுங்க. போட்டுட்டா ஈட் வேர்பு மெயின் எடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க. இதுக்கப்புறம் ஆல் மேட்சஸ்ல வர்றப்ப அதுல எல்லாமே இருக்கும். இப்ப ஓகே ஓகே சார். அந்த நமக்கு பக்கம் ரைட்ல இருக்கு போல அது கிளிக் ஆக தெரியல. ஓகே. ஆமா, என்னக்கா பெட்டர்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னா பெரிய வார்த்தை இருக்கு. பெட்டர் வந்து பாருங்க, அட்ஜெக்டிவா இருக்குது, அட்வர்பா இருக்கு, நவுனா இருக்கு, வேர்பா இருக்கு. verb இருக்கு. மை காட் எப்படி பாருங்க, வேர்ப் பாருங்க, ஐ பெட்டர் இருக்கு. நீங்க அதுல நீங்க கரெக்டா வேர்போட கான்செப்ட் புரிஞ்சாதான் இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். பாருங்க, பெட்டர் அட்ஜெக்டிவா இருக்கு. நம்ம அடிக்கடி அட்ஜெக்டிவா தான் பார்ப்போம். பெட்டர் தன் மீ, பெட்டர் பெட்டர். பாருங்க அட்வர்பா இருக்கு பாருங்க, மச்சுன்னு போட்டிருக்காங்க, அட்வர்பா இருக்கு பாருங்க. she sings much better than I do. இந்த சிங்ஸோட பங்க பிடிக்குது பாருங்க. வா, பெட்டர் நவுனா இருக்கு பாருங்க. faster the better, பெட்டர் நவுனா இருக்கு பாருங்க. the better of the two books, wow, the better of the, I expected better of him, இப்படி நவுனா மாதிரி பாருங்க. இதை நம்ம ஒரு கிளாஸாவே எடுக்கலாங்க. என்ன ஓகே. அந்த வேர்ட் ஃபேமிலியில ஒரே வார்த்தை இப்படி இருக்குதா அப்படிங்கிறது அவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியத்தை கொடுக்கும். பாருங்க சர்ப்ரைஸ், சர்ப்ரைஸ் பாருங்க, ஒரு வார்த்தை இருக்கிறேன். இங்க பாருங்க நவுன் இருக்கு. தட் வாஸ் சர்ப்ரைஸ், வாட் அ நைஸ் சர்ப்ரைஸ், நவுன் அடிக்கிறாங்களா அப்படி பாருங்க. சர்ப்ரைஸ் அட்டாக் இங்க பாருங்க. சார் இதுல சர்ப்ரைஸ் verb மட்டும் இருக்கு. சர்ப்ரைஸ் வருது பாருங்க. சர்ப்ரைசிங் அப்படின்னு அட்ஜெக்டிவா சார்? அது நம்ம போடுமே, சர்ப்ரைஸ் 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 சர்ப்ரைசிங் சர்ப்ரைசஸ், அட்ஜெக்டிவ் சர்ப்ரைசிங்ல வரும், சர்ப்ரைஸ். கீழே போட்டிருக்காங்க சர்ப்ரைஸ்டு அட்ஜெக்டிவ், சர்ப்ரைசிங் ஆமா, adjective. நம்ம தான் பார்த்திருக்கோமே, அது இதெல்லாம் அது அது பின்னாடி அந்த நவுனோட சேர்ந்து வர்றப்ப வரும் சர்ப்ரைசிங். அன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரின்னு பார்த்தோம்ல அதே தான் சொன்னேன். நம்ம சொன்னப்ப அந்த ஒரு இது வர டைம் இல்லைங்கிறதுனால கொஞ்சம் இதா இருக்குது. இப்ப நான் ஒண்ணே ஒண்ணு பண்றேன், எக்ஸைட்டிங் ஸ்டோரி, இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி, அது மாதிரி சர்ப்ரைசிங் விசிட் அது மாதிரி. இதை மட்டும் இப்ப சொல்லிடுறேன், ஒரு நிமிஷம் இருங்க. All right, here you go. ஒரு தனி கிளாஸ் எடுக்கிறப்பதான் உங்களுக்கு வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுது. அது வந்து இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் தரவு பண்ணிட்டு பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். இட் வில் பி சோ ஈஸி. இப்ப நம்ம இதை சொன்னோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி ஒரு இதுல நம்ம போட்டோம் 1 2 3 4 5, இந்த 5 வேர்பு, 6 வந்து நவுன், 7 வந்து அட்ஜெக்டிவ், 8 வந்து அட்வர்பு. இப்ப நீங்க சர்ப்ரைஸ்ன்னு போடுறீங்கன்னு வச்சுங்க, V1 சர்ப்ரைஸ், சர்ப்ரைஸ், சர்ப்ரைஸ்டு, சர்ப்ரைஸ் மாறும். சர்ப்ரைஸ்டு, ஸோ இது V2 ஆச்சரிய, ஐ சர்ப்ரைஸ்னா நான் ஆச்சரியப்படுத்துகிறேன், ஆச்சரியப்படுத்தினேன், படுத்தினேன், ஆச்சரியப்படுத்தி முற்று பெறாத வினை. சர்ப்ரைசிங், இது முற்று பெறாத வினை தான், சர்ப்ரைசிங். ஆச்சரியமாகவா சார்? ஆச்சரியப்படுத்தி கொண்டு. ஆச்சரியப்படுத்தி கொண்டு, ஆச்சரியப்படுத்துகிறார், Surprises. படுத்துகிறார், சர்ப்ரைசஸ். படுத்துகிறான், இது 5மே verb. இது வந்து சர்ப்ரைஸ், ஆச்சரியம். சர்ப்ரைஸ்டு,
Surprise. Surprise. Actually, இது ரெண்டும் நவுனு. ம். இது ரெண்டும் ஒண்ணா இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனா வேற மீனிங், சர்ப்ரைஸ் வேற பொசிஷன். இந்த பொசிஷன் தான் நீங்க ஆச்சரியப்படுத்துதல். Surprising. சர்ப்ரைஸ் பாருங்க. நோ சர்ப்ரைசஸ். ஆச்சரியங்கள். ஆச்சரியம், இது ஆச்சரியப்படுத்துகிறேன். ஆச்சரியங்கள், ஆச்சரியப்படுத்துகிறான். ஆச்சரியப்படுத்திக் கொண்டு ஆச்சரியப்படுத்துதல். ஒரே வார்த்தை இருக்கு. தமிழ்ல வந்து எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி வார்த்தை. ஆனா ஆங்கிலம் Surprisingly அப்படின்னா எதுல? சர்ப்ரைசிங்னா ஆச்சரியப்படுத்தத்தக்க வகையில். He talks surprisingly. ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில் அவன் பேசுகிறான். அவன் ரொம்ப வினோதமா பேசுறான்பா. பாருங்க, இங்க பாருங்க, சர்ப்ரைசிங். சர்ப்ரைசிங் கேர்ள், ஆச்சரியப்படுத்துகின்ற. சர்ப்ரைஸ்டு கேர்ள், ஆச்சரியப்பட்ட. ஆச்சரியப்பட்ட. தனியா எடுத்துருவோம். ஒண்ணுல வேர்ட் ஃபேமிலின்னு தனியாவே இது பண்ணிருக்கேன். அவன் சர்ப்ரைஸா என் வீட்டுக்கு வந்தான் அப்படின்னு இல்ல, பேசுறது. அதெல்லாம் விடுங்க. சர்ப்ரைஸா வீட்டுக்கு வந்தான்னா வேர்ப்ல போயிடுது. ஓகே. The surprised girl looked at him. இந்த ஆச்சரியமடைந்த அந்த பொண்ணு வந்து அவனை பார்த்தா. சர்ப்ரைஸ், சர்ப்ரைசிங். இப்ப பாருங்க, இந்த சர்ப்ரைஸ்டு இதுக்கும் பயங்கர கன்ஃபியூஷன் ஆகும். ஆனா தமிழ்ல பாருங்க, ஆச்சரியப்படுத்துகிறேன், ஆச்சரியப்படுத்தினேன், ஆச்சரியப்படுத்தி, ஆச்சரியப்படுத்தி கொண்டு, ஆச்சரியப்படுத்துகிறான், ஆச்சரியம், ஆச்சரியப்படுத்துதல், ஆச்சரியங்கள், ஆச்சரியப்படுகின்ற, ஆச்சரியப்படுகின்ற, ஆச்சரியப்பட்ட, ஆச்சரியப்பட்ட, ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில். ஓகேங்களா? சோ ஓகே சார். இது வந்து வேர்பு. அந்த வேர்பு தான் 1 2 3ன்னு சொல்லுவாங்க. Verb, 5 வேர்பு, 5 வேர்பு. verbs, ஆக்ஸ்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேர்புக்கு 5 ஃபார்ம் அப்படி போட்டுருவாங்க. இது நவுன், மூலவர். noun. மூலவர். ஓகே. 7 உச்சவர், அட்ஜெக்டிவ். அவ்வளவுதான். இது வந்து அட்வர்ப். இந்த வேர்புக்கு வந்து இதாக. சோ இதுதான் நம்ம இப்படி கொண்டு வரோம். நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம வில் சி நெக்ஸ்ட் வீக் 3 கிளாஸுமே இருக்கும் கட்டாயமா. ஏன்னா ஓரளவு அந்த இருமல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு. ஓகே சார். அதனால 3 கிளாஸ் இருக்கும். நம்ம ப்ரொபோசிஷன் பார்க்கறப்ப ஒண்ணு வந்துடும். என்ன ப்ரொபோசிஷன் பார்க்கற verb plus ப்ரொபோசிஷன் இன்னைக்கு பார்த்த மாதிரி, அன்னைக்கு அட்ஜெக்டிவ் பார்த்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிருவோம். நவுன் அட்வர்ப்னு முடிக்கிறப்ப ப்ரொபோசிஷனை பார்க்கறப்ப இது எல்லாம் வந்துடும். இது எல்லாம் வந்துடும். ப்ரொபோசிஷன் தான் 2 பார்ட் அந்த சென்டென்ஸை கனெக்ட் பண்ணுது. இது ஒண்ணும் இல்லை. இது பார்க்க கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. இது 26 லெட்டர் வச்சுட்டு அவங்க எவ்வளவு வார்த்தையை கிரியேட் பண்ண முடியும்? தமிழ் வந்து 247 லெட்டர், 10 மடங்கு அதிகம். அதனால எல்லாத்துக்கும் வார்த்தை இருக்கிற ஒரு செழுமையான ஒரு பரந்துபட்ட ஒரு மொழி தமிழ். ஆங்கிலம் அப்படி இல்லை. ஆங்கிலம் 10 மடங்கு குறைச்சா. அப்ப இருக்கிற வார்த்தையை வச்சுட்டு உள்ளதுக்குள்ள நல்லது படிக்கணும். அவங்க வாய்ச்சது அவ்வளவுதான். அதுக்குள்ள அவங்க என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்குவாங்க. அதனாலதான் அவங்க அட்ஜெக்டிவ் சர்ப்ரைசிங் யூஸ் பண்றாங்க, நவுனா யூஸ் பண்றாங்க, ஜெரண்டா, வேர்பா யூஸ் பண்றாங்க. மை காட், 3 டிஃபரெண்ட் பெரிய கேட்டகரிஸ்ல ஒரே வார்த்தையை ஒரே ஸ்பெல்லிங்ல ஒரே ப்ரொனன்சியேஷன்ல யூஸ் பண்றாங்கன்னா அங்கேருந்து வெளியில இருந்து பாக்குறவங்க நிச்சயம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க. ஆமா சார். சோ அதுதான் நீங்க பார்க்க வேண்டியது. இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பேச்சோட பிரிவுகள், இந்த பிரிவுகள்ல ஒரு கிளாரிட்டி வந்துட்டாலே போதும். அது பொதுவா நீங்க மதர் டங் வச்சு படிக்கிறப்ப பயங்கர ஈஸி ஆயிடும். அது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் மதர் டங் நல்லா தெரியுது, டீச்சருக்கும் மதர் டங் நல்லா தெரியுதுன்னா ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிட்டு போயிடும். இல்லைன்னா இதை நம்பவே முடியாது, இங்கிலீஷ்ல இப்படி இருக்குதா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா நிறைய இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ் தமிழ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்க மாட்டாங்க. அப்படி தமிழ்ல ஸ்ட்ராங்கா உள்ளவங்க இங்கிலீஷ் டீச் பண்ண தெரியாம இருக்கலாம். ஸோ இந்த விஷயம் புரிஞ்சுட்டா போதும். பாருங்க, ஆச்சரியப்பட்ட, ஆச்சரியப்படுகிற, பட்டான், பட்டேன், பட்டான், எது வேணாலும் சொல்லுங்க. ஆச்சரியப்பட்டேன், ஆச்சரியப்பட்ட, ஆச்சரியப்பட்டு. எப்படி எவ்வளவு நுணுக்கமா போகுது பாருங்க. தமிழ்ல வந்து தெளிவா இருக்கு பாருங்க. இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே அவ்வளவு தெளிவா இருக்கு. ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் பயங்கரமான ஸ்கிரிப்ட் இங்க இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்.
ஓகே டியூஸ்டே சந்திப்போம். இப்பயே அவங்க வந்து கொட்டாய் விட்டுட்டாங்க கணேஷ்கா. இல்ல சார் நான் சாப்பிடலையா அந்த பசியில வருது சார். நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். யூ சி எனக்கு அடுத்த கிளாஸ் இருக்கு சாட்டர்டேங்கிறதுனால டைட்டா இருக்குது ஸ்கெடியூல். பட் ஒண்ணு வந்து ஓரளவு சார் உடம்பையும் பாத்துக்கோங்க அது சார். ஓரளவு நார்மல் ஆயிட்டேன். அதனால தான் தைரியமா இது பண்ணேன். டெஃபினட்டா 3 கிளாஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வீக். சரி ஓகே சார். தேங்க் யூ. We'll see you on Monday. Okay. சார் எனக்கு அந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் மட்டும் இருந்தா அனுப்புங்க சார். இருக்கு. நான் இந்த ரெக்கார்டிங் இத பண்ணி அனுப்பி விடுறேன். ஓகே சார். தேங்க் யூ. அந்த இப்பயே சந்தியாட்ட சொல்லி இது பண்ணிடுங்க. ஆட் பண்ணி விட்டுருங்க. இல்ல இப்ப ஆட் பண்ணிட்டு தான் சார் எனக்கு அனுப்புனாங்க. இப்பதான் ஆட் பண்ணாங்க. ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஆட் பண்ணிட்டாங்களா? நல்லவேளை. ஏன்னா ஏதாவது டாக்குமெண்ட் அனுப்புவாங்க. எதுவும் மிஸ் ஆயிட போகுது. சரி. எனக்கு தெரியாது சார். இதுவரைக்கும் நீங்களும் அவங்களும் ஒரே நேரத்துல லிங்க் அனுப்புவீங்க. தனித்தனியா எனக்கு வந்துட்டு இருந்துச்சு. நான் ஒரு லிங்க்ல போவேனா, இன்னைக்கு 2 பேர்ட்ட இருந்தும் வரல. அதனால தான் எனக்கு சரி இன்னைக்கும் உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்ல போல. அதனால தான் நான் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன். அதான் அப்புறமா லேட்டா தான் போட்டாங்க. ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல. திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. ஓகே சார். தேங்க் யூ. எனக்கு அந்த இது மட்டும் வந்து Okay. அனுப்புனா நான் பாத்துக்கிறேன் சார். தேங்க் யூ. சரி சார். ஓகே சார். Thank you.